अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बेशुमार अथा अगंत अतुलय, ज्यों बुलाव त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलाव त्यों नानक दास बोलै। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर तखत छत्र दे मालक, गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद मान रहे सत्संगी जनों। भाई आप सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरदियां अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करें दे बाबा के अनुसार गुरमत विचारां दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदिआं गुरु चरनां दा ध्यान धरदिआं होया गुर फतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु के चरनां च बेनती कि हे सच्चे पातशाह कृपा करो नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार धन गुरु नानक साहिब जी की मुबारक अमृत बाणी जप बाणी की विचार की साझ की जा रही। कल दे दीवाना अंदर विचार चल रही सी कि वो मेरा जिहड़ा साहिब आ वो सच्चा है, उहदे घर न्याम ही सच्चा है। फिर उहदी बोली जिहड़ी आ वो प्यार दी आ, मिठ बोलड़ा आ, वो कदी भी कौड़ा नहीं बोलदा किसे नूं। ते इह संसार दे लोग उस परमेश्वर रब जी तो उस सच्चे साहिब तो आखे मंगे दे दे दात करे दातार आखदे ने मंगदे ने ते वो दातावां दाता दे रहा है। और ये भी सच है गुरमुखो जिन्नियां भी दातावां ने संसार ते सारियां उस परमेश्वर रब जी दे हथ विच है। ते जेड़ा जीव जिस दात दे लायक होवे ते फिर दूसरी गल कोई भी जीव उस परमेश्वर नूं भा जावे चंगा लग जावे ते ओदी झोली च ये दात बख्शिश हुंदी है। अज भी पावन हुक्मनामे च सतगुरु जी एहो गल कर रहे कि दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे। भावें संसार दी कोई भी दात आ जिवें दाते नूं भावे चंगा लगे उसे जीव दी झोली च वो दात पाई जाती है। गल मंगण दी कल भी कर रहे सां कि अपने परमेश्वर इष्ट गुरुदेव तो मंगना, भगतां ने भी मंगया, हर संसारी मंगदा। बाबा नानक सिंह जी भी ये वचन साझे कर रहे कि साडे मंगण च देर है उहदे देण च देर नहीं। कई बार सानू मंगना नहीं आउंदा, कहना नहीं आउंदा। तो गुरमुखो एक गाथा चेते आई जिहड़ी कल भी साझी करन लगे सां, समा नहीं सी। कलगीधर पातशाह जी दे जीवन च भाई आदम जी ते बीबी भिखा जी जिन्हां दे भाई आदम ते बीबी भिखा दे जीवन च अत दा दुख, अत दा दुख, हर पासे तो दुख। एक तां बीबी भिखा जी निधान अन्नी
ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨਿਧਾਨ ਅੰਨੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਤਨ ਦਾ ਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਮੂਮਨ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਧਾਨ ਅੰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तो गुरमुखो नाल ही सा सेवा कीती सफल है। सा सेवा ओ सेवा केड़ी जित सतगुरु का मन मन्ने। सच्ची गल ये आ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ कि सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने। फिर इत्थे दूसरी गल, सतगुरु का मन मन्निया ता पाप कसंबल भन्ने। जे सतगुरु दा मन रीझ जवे ना ते साडी जिंदगी च किस तरह दे भी वज्र पाप ने, दुख ने, गुनाह ने, सारे माफ किते जा जाणगे। बोलो सतनाम। और ये जो साडे कर्मां दा लेखा जोखा आ, दुख आउंदे ने, ये साडे पापां दा ही फल है, जिन्हों पाप ते पुण्य कहंदे ने। ते भाई आदम जी बीबी भिक्खा जी सेवा कर रहे ने चित ला के। ते एक दिन कलगीधर पातशाह जी प्रसन्न होके भाई आदम जी नूं कहण लगे कि भाई आदम जी तुहाडी सेवा सफल होई, मंगो गुरु नानक दे घरों कुछ मंग लो। भाई आदम जी बड़े भोले भाले और खास करके पुरातन गुरसिख सी जिहड़े वो बड़े भोले हुंदे सी। अज दे सिखां वर्गे चलाक नहीं सी, हेरा फेरियां वाले नहीं सी, बड़े भोले सी।
ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਮੰਗੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਵਚਨ ਆਏ ਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ। ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇੜ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੋ ਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ 'ਚ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਠੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹੀਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਧਾਣੀ, ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਵੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਵੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੌ ਨੂੰ, ਨੌ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕਟਾ ਲਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਗਾਂ ਮੱਝ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ, ਲਵੇਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ, ਫਿਰ ਨੌ ਮੰਗ ਲਈ। ਨੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੇਖਾਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨੌ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਘੂੜਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਖੇਡਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਆਹਾ ਹਾ, ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਘਰ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ।
कि जो भी जिहदी कामना हुंदी आ वो तेरे दर ते आउंदा आ, तेरे दर तो मंगा मंगदा आ, तू सब दियां मुरादां पूरीआं करन वाला आ। तेरा घर, तेरा दर, तेरा नाम तां ऐसा है कि इच्छा पुरख सर्ब सुख दाता, जाके वस है काम ते ना, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़ है, तां सर्ब सुख पावे मेरे मन। ते इह संसार दे लोक आखदे ने, मंगदे ने, ये दातावां कह रहे ने। फिर अगला एक पदा संसारी तौर ते फार्मूला सारा संसारी आ। ते मैं बेनती करा गुरमुखो, जिस जीव ने संसार नूं समझिया ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਨੇਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਆ, ਭਰਾ ਆ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਆ, ਸਾਖ ਆ, ਸੰਬੰਧ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਾਵਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਸਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਚਰਚਰੀ ਕਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਇਤਿਆਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਆ, ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਠਾਈ ਇਤਿਆਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਸਾਂਝ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਕੋ ਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਸੰਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿੱਦ ਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।